تم نے کیوں بگایا بانو جی کو؟ کیا ارطغرل نے کہا تھا تمہیں؟ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے پیار کے لیے کیا ہے تجھ لیکن بے دوان پکڑا گیا ہے، بانو جی کو تیر لگ گیا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، اور کتنے لوگوں کو تمہاری وجہ سے قربان ہونا پڑے گا؟ آپ کب اپنی آنکھیں کھولو گے اور حقیقت دیکھو گے بھائی؟ بہت ہو گیا ارطغرل۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ بانو جی کی ایک سپاہی کو زخمی کر کے بھاگ نکلی تھی۔ اس قسط کے آغاز میں وہ بھاگ رہی تھی کہ گندوگدو کا سپاہی دمرل اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ، لیکن بانو جی نہیں رکتی۔ دمرل اس پر تیر چلا دیتا ہے جو سیدھا بانو جی کو لگتا ہے اور وہ گر جاتی ہے، لیکن پھر اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگتی ہے۔ دمرل بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے کے سپاہی دوان کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل اپنے آپ سے کہتا ہے ہمیں کوئی ایسی جیت نہیں ملی جس کی ہم نے کوئی قیمت نہ چکائی ہو۔ دوسری طرف بانو جی بھاگتے بھاگتے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس پر سوار ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف امیر سعد الدین مہمان خانے میں آیا ہوا تھا اور گمس تیغن بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سعد الدین کہتا ہے تو کورکت بے فوت ہو گیا ہے اور تجھ تیغن نیا سردار بن چکا ہے۔ گمس تیغن کہتا ہے جی ہاں، میری بہن آیتولن کا پورا کنٹرول ہے تجھ تیغن پر۔ سعد الدین کہتا ہے اس کا مطلب ہے جب تم مارگریو بنو گے تو وہ تمہاری طرف ہوگا۔ گمس تیغن کہتا ہے وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا۔ سعد الدین کہتا ہے لیکن اگر اس نے بھی اپنے باپ کی طرح مارگریو بننے کی خواہش پال لی تو پھر؟ گمس تیغن کہتا ہے تو پھر میں اسے بھی اس کے باپ کی طرح ختم کر دوں گا، اور گندوگدو میری بیٹی سے شادی کرنے والا ہے، اس لیے اس کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سعد الدین کہتا ہے بہت اچھے گمس تیغن، تم ایک ایک کر کے سارے وعدے پورے کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے قبیلے کے سرداروں سے بات چیت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میں فوراً انہیں بتا دوں گا کہ میں تمہیں مارگریو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، آج کی رات تمہاری ہے۔ دوسری طرف گونجا گل جڑی بوٹیاں لینے کے لیے کاراکائلر کے مقام پر پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سلجان بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گونجا گل اسے دیکھ لیتی ہے اور چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ سلجان ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو کر بانو جی کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد بانو جی زخمی حالت میں وہاں پہنچتی ہے۔ گونجا گل بھی قریب ہی چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سلجان بانو جی کو نیچے اتارتی ہے، پھر بانو جی کہتی ہے میرے کندھے سے تیر نکال دو۔ سلجان تیر نکال دیتی ہے اور پھر اس کے زخم پر اپنا رومال رکھتی ہے۔ اس کے بعد بانو جی آہستہ سے پوچھتی ہے کیا گونجا گل آ گئی ہے؟ سلجان کہتی ہے ہاں آ گئی ہے۔ پھر بانو جی اونچی آواز میں بولنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے آیتولن اس دفعہ بچ نہیں پائے گی، مجھے دورو خاتون کی موت کے حوالے سے ایک ثبوت مل گیا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل چونک جاتی ہے۔ اس دوران سنگر تیغن بھی ایک جگہ چھپ کر ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر بانو جی کہتی ہے اب قبیلے کے درمیان میں مجھے نہیں لٹکایا جائے گا بلکہ میں ان کو لٹکاؤں گی۔ کل شام کو میں دوبارہ یہاں آؤں گی اور اپنے ساتھ وہ ثبوت بھی لے کر آؤں گی۔ وہ ثبوت آیتولن کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں اور گونجا گل فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر سلجان بانو جی کو گھوڑے پر سوار کراتی ہے اور اللہ حافظ کہہ کر اسے روانہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سلجان واپس قبیلے کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں شیخ کرمانی سعد الدین کے پاس پہنچتا ہے۔ سعد الدین اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ شیخ کرمانی کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر وقت آپ کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے بہت خوشی ہوئی مجھے، بیٹھیے۔ شیخ کرمانی اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ شیخ کرمانی کہتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ان پر شفقت فرما جو فساد پھیلاتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں اور چوروں کی طرح رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ کرمانی کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں کائی قبیلے کی طرف آیا تھا تاکہ ارطغرل بے سے ملاقات کر سکوں جس نے ان ظالموں کو سبق سکھایا تھا جو ہمیں ذبح کرنا چاہتے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے اچھا تو وہ ارطغرل ہے جس نے تمہیں اس حملے سے بچایا تھا۔ شیخ کرمانی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جو ہر شر سے خیر نکالتا ہے۔ اس کے بعد شیخ کرمانی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل بھاگتی ہوئی واپس قبیلے میں پہنچتی ہے اور فوراً آیتولن کے پاس جاتی ہے۔ آیتولن اسے پوچھتی ہے خیر ہے گونجا گل؟ گونجا گل کہتی ہے میں نے سلجان اور بانو جی کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہ آیتولن کو پورا واقعہ سناتی ہے اور آخر میں کہتی ہے کل وہ دوبارہ اسی جگہ ملاقات کرنے والی ہیں اور بانو جی کو وہ ثبوت سلجان کے حوالے کرے گی، پھر عدالت میں ہر چیز کھل جائے گی۔ اب ہم کیا کریں گی؟ آیتولن کہتی ہے میں سپاہیوں کو بھجوا کر ان دونوں کو مروا سکتی ہوں۔ گونجا گل کہتی ہے اگر وہ ثبوت سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا تو؟ آیتولن کہتی ہے اب میں خود جاؤں گی، تم نے کہا ہے کہ بانو جی زخمی ہے اس لیے ان دونوں سے نپٹنا آسان ہوگا۔ گونجا گل کہتی ہے اگر دوان بھی وہاں آ گیا تو؟ آیتولن کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔
एक सिपाही अंदर आकर आयतुल को बताता है कि गुंदोगदो ने दवान अल्प को पकड़ लिया है और कबीले में ले आए हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। आयतुल गोंजा गुल को कहती है, ऐसा लग रहा है उन दोनों औरतों की मौत मेरी तलवार से होगी। गुंदोगदो दवान अल्प को गिरफ्तार करके उनके खेमे के बाहर पहुंच गया था। इतने में तुतैकिन भी वहां आ जाता है और गुंदोगदो से पूछता है, बानो जिजिक कहाँ है? गुंदोगदो कहता है, हम उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन दुमरल और कुछ सिपाही उसके पीछे हैं। तुमने क्यों भगाया बानो जिजिक को? क्या अर्तुल ने कहा था तुम्हें? मैंने जो कुछ किया है अपने प्यार के लिए किया है तुतैकिन बे। इसके बाद दवान कहता है, अगर मुझे यकीन होता कि बानो जिजिक एक कातिल है तो मैं अपने प्यार को अपने दिल में दफन कर देता और उसको आपके हवाले कर देता। तुतैकिन पीछे हट जाता है। इतने में दुमरल भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि हमने बानो जिजिक को तलाश कर लिया है और उसे एक तीर भी लगा है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गई है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये सुनकर दवान सख्त परेशान हो जाता है। तुतैकिन कहता है, अपने साथ मजीद सिपाही लेकर जाओ और उसको तलाश किए बगैर वापस न आना। दवान चिल्ला कर कहता है, तुम सब किस तरह के बेदिल इंसान हो, मैं बता रहा हूँ वो मासूम है। तुतैकिन कहता है, दवान अल्प ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, अब हाइमा खातून इसकी सजा का फैसला करेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन इसको पिंजरे वाले खेमे में नहीं भेजना। इसको एक पोल के साथ बांध दो और दो दुर्गा के सिपाहियों को इसकी निगरानी पर लगा दो। अमीर सादुद्दीन की दावत से वापसी पर मैं हाइमा खातून का इंसाफ देखूंगा। इसके बाद दवान अल्प को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है। इतने में अर्तुल भी अपने घोड़े पर वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर वो वहां खड़ा होकर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और सलजान से पूछता है, क्या सूरत हाल है? सलजान कहती है, गोंजा गुल को हमारी बातों पर यकीन आ गया है, लेकिन एक और मसला हो गया है। बानो जिजिक जख्मी थी जब वो वहां आई थी, मैंने उसके कंधे से तीर निकाला है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, आज रात अमीर सादुद्दीन ने करीबी कबीलों के सरदारों को मेहमान खाने में दावत दी है। अर्तुल कहता है, आज रात मुझे पता चल जाएगा कि उनके असल इरादे क्या हैं। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और अर्तुल से कहता है, दवान पकड़ा गया है, बानो जिजिक को तीर लग गया है। अब बताओ भाई, और कितने लोगों को तुम्हारी वजह से कुर्बान होना पड़ेगा? आप कब अपनी आंखें खोलोगे और हकीकत देखोगे भाई? बहुत हो गया अर्तुल। इसके बाद गुंदोगदो कहता है, मैं तुम्हारे फजूल कामों से तंग आ चुका हूँ। फिर हाइमा खातून गुस्से से खड़ी होती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया, तुम दोनों भाई कब सुधरोगे और इकट्ठे चलोगे? मैं तुम दोनों को एक जिम्मेदारी दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी जगह अमीर सादुद्दीन की दावत पर जाओ। अमीर सादुद्दीन एक अहम मामले पर बात करना चाहता है। तुम दोनों ने हर हाल में उसके फैसले के खिलाफ जाना है और दोनों का एक ही फैसला होना चाहिए। अब जाओ। गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुल कहता है, हम हार नहीं मानेंगे। बानो जिजिक एक बहादुर लड़की है, वो वक्त पर पहुंचेगी। बाकी आप सबको पता है कि क्या करना है। दूसरी तरफ तुतैकिन अपने एक सिपाही से दवान को पिटवा रहा था और उसे पूछ रहा था, बताओ बानो जिजिक कहाँ है? लेकिन दवान कुछ भी नहीं बोलता। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और तुतैकिन को कहता है, मैं दवान अल्प को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कुछ भी कर लो, इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगे। इसके अलावा तुमने कहा था कि मेरी वालदा इसकी सजा का फैसला करेंगी। फिर तुतैकिन सिपाही को रोक देता है और कहता है, आज के लिए काफी है। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और कहता है, तुतैकिन बे, क्या एक बंधे हुए सिपाही को मारना एक सरदार की इज्जत में इजाफा करता है? तुतैकिन कहता है, ये कब से हुआ कि तुम सरदारों को नसीहतें देना शुरू कर दो अर्तुल बे? अर्तुल कहता है, जब तक हकीकत सामने नहीं आती मेरे सिपाही से दूर रहो। फिर गुंदोगदो उन दोनों के पास आकर कहता है, अपने गुस्से को काबू में रखो जब तक कि हम अमीर सादुद्दीन की दावत से वापस नहीं आ जाते। इसके बाद तुतैकिन वहां से चला जाता है और अर्तुल दवान को दिलासा देता है। शाम को मेहमान खाने में दावत शुरू होती है। काफी सारे कबीलों के सरदार वहां पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुल, गुंदोगदो और तुतैकिन भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सादुद्दीन और गुमस्तैकिन वहां पहुंचते हैं। सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, ये मेरे लिए एक शर्फ की बात है, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुतैकिन और गुंदोगदो ने नयान पर हमला करके उसको बुरी तरह शिकस्त दी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। लेकिन मैं अर्तुल बे का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, जिसने जुर्रत और बहादुरी से बहुत सी जंगें जीती हैं और हमारे सर बुलंद रखे हैं। मैं आप सब की मौजूदगी में इसे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। फिर वो सबको बैठने को कहता है और खाना शुरू करने को कहता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन अर्तुल लगातार सादुद्दीन को घूर कर देख रहा था। दूसरी तरफ कबीले में अब्दुर्रहमान हाइमा खातून को आवाज देकर कहता है, तुर्गत और बामसी आपसे मिलना चाहते हैं। हाइमा खातून बाहर आकर कहती हैं, भेजो उनको।
तुर्गत और बामसी अंदर आकर कहते हैं, हम दुआन के बारे में बहुत परेशान हैं। दुआन बानोजीजी के जख्मी होने का सुनकर बहुत बेचैन है। हम सिर्फ उसे ये बताना चाहते हैं कि बानोजीजी ठीक है, लेकिन तो दुर्गा के सिपाही हमें उसके करीब नहीं जाने दे रहे। आप इस मामले में हमारी मदद करें। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सब लोग खाना खा चुके थे। फिर सादुद्दीन कहता है, रियासत के निज़ाम को बहाल करने के लिए और तुर्क कबीलों को मजीद खुशहाल और ताकतवर बनाने के लिए मैंने एक नया ओहदा बनाया है जिसका नाम मारग्रेव है, यानी निगरान। और इस ओहदे के लिए मैंने जिस आदमी को चुना है वो है गुमस्तकिन बे, जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनकर अर्तुल हल्का सा मुस्कुराने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।